Hello friends, so today onwards we are going to discuss important concepts from different subjects of pharmacy for GPAT exams. So I, Professor Amar Patil, going to discuss important concepts from pharmacology subjects today onwards. So pharmacokinetics. So pharmacokinetics means what? So pharmacon means drug, and again kinetics means movement. So as per K.D. Tripathi definition, body does to the drug is known as pharmacokinetics. So what parameters to be studied in pharmacokinetics? First absorption, second distribution, third metabolism, and fourth one excretion. That is ADME. This is common. Okay. So what is important for GPAT exam? What kind of questions or concepts to be developed for GPAT exam? So this pharmacokinetic study, it is a quantitative study of drug. So drug absorb in what amount or in what quantity, किती quantity मध्ये absorb झाला, then distribution किती झालेला आहे distribute, metabolize किती झाला आहे, and again excrete किती झाला. So it refers to quantity or amount of drug. So that's why it is termed as quantitative study of drug. In, through and out of the body. So in, it's mean for drug enters into the blood, then again it distributed to various sites, then it metabolites by the process of biotransformation, and then next drug is excreted by various processes and through various waste products. So this is important. तर मला जीपॅटच्या दृष्टिकोनातून कसं लक्षात ठेवायचं? सो दिस कीवर्ड्स इन, थ्रू अँड आउट. सो ह्याच्यामध्ये जर बघितला तर कायनेटिक्स मधला जो आयन आहे, ओके, सो दिस इज व्हॉट आयन. अँड अगेन नेक्स्ट थ्रू. सो फार्माकोकायनेटिक्स, अगेन दिस टी इज फॉर थ्रू. ओके, सो इन, देन नेक्स्ट is the T, that is T through, and again out. Okay, so it's eliminated from the body, that is out. So pharmaco, okay, so it represents out. Okay, so एक सिंपल छोटीशी अशी हिंट तयार केलेली आहे की जेणेकरून एक कॉमन साधा स्टुडंट सुद्धा काय करू शकतो, इझिली लक्षात ठेवू शकतो. आता ॲज पर के.डी. त्रिपाठी जर डेफिनेशन आपण ही डायग्राम एक स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे, ते कशा पद्धतीने आपण इझी करू शकतो बघा, आणि ते जीपॅटसाठी कसं युजफुल होऊ शकतं बघा. The first process is in pharmacokinetics, that is absorption. That is first letter. मला विद्यार्थी ॲज अ विद्यार्थी म्हणून मी जीपॅटचा अभ्यास करत असताना कसं लक्षात ठेवलं होतं, फर्स्ट कॅपिटल लेटर जर बघितलं आपण एबीसीडी मधला तर आहे ए. सो माझी जी काही प्रोसेस स्टार्ट होते ती काय कशापासून होते, ए पासून स्टार्ट होते. सो ए स्टँड्स फॉर absorption. सो देन दॅट इज नेक्स्ट आहे बी, दॅट इज absorption. आता absorption म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ड्रग आपण स्किनवर अप्लाय केला, ओके, किंवा ओरली घेतला, किंवा ड्रग आपण इंजेक्शन थ्रू जर घेतला तर ड्रग कशामध्ये येतो, ब्लड मध्ये आला पाहिजे. ओके, तर त्याच्यासाठी काय डायग्राम रिप्रेझेंट करते बघा. सो ड्रग इन डोसेज फॉर्म. सो याच्यामध्ये मी डोसेज फॉर्म दाखवलेला आहे, टॅबलेट आहे, कॅप्सूल आहे, किंवा पिल्स आहे. ओके, तर ड्रग हा ड्रग आपण जर स्टमक मध्ये डिझॉल्व केला, देन इंटेस्टाइन मध्ये आला असेल, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ए solution form. And this solution form, okay, so drug release into the gastrointestinal fluid, okay, and to form a solution. This solution form enters into the systemic circulation. Okay, so blood ला काय म्हणतात, systemic circulation. काही टेक्स्टबुक किंवा रेफरन्स बुक मध्ये असं पण असू शकतो. सो blood refers to that is systemic circulation. Or again, drug, it may be enters into the lymphatic fluid also. So lymph fluid. Okay. So drug in the blood. Again, आपल्याला माहिती आहे की ब्लड मध्ये अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, ओके, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे काय असतात, प्रोटीन्स असतात. सो अगेन पॅराग्लायकोप्रोटीन्स. ओके, सो दीज प्रोटीन्स binds with drug, okay, and to form a protein bound drug. Okay, and this protein bound drug slowly released and converted into a free form of drug. Okay, so free form drug, that is free drug म्हणजे इथे काय आहे, so it's only drug, okay, without protein. Okay, तर इथं बघितलं तर असं असेल
दॅट इज P प्लस D, दॅट इज प्रोटीन प्लस ड्रग. आणि इथं जर बघितलं तर फक्त काय असणार आहे, ड्रग. सो ड्रग ब्लड मध्ये बघितला तर ड्रग आता फ्री फॉर्म मध्ये राहणार आहे, आणि हा फ्री फॉर्म ड्रग यस इट इज डिस्ट्रीब्युटेड. नेक्स्ट टर्म इज distribution. So distributed into the yes various sites of the body. Okay, that is for mean for yes action. आता इथं पण गेल्यानंतर yes various sites आहेत बॉडीमध्ये, आपल्या मसल्स आहेत, फॅट सेल्स आहेत, ओके, व्हेरियस ऑर्गन्स आहेत. तर त्या ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा इथे सुद्धा काय प्रोटीन्स आहेत, रिसेप्टर्स आहेत, ते ड्रग सुद्धा किंवा ट्रान्सपोर्टर्स आहेत, ते ड्रग काय करतात, यस कॅरी करतात. सो दिस अगेन फॉर्म दॅट इज बाउंड फॉर्म. ओके, जसं फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज असेल, ओके, सर ग्लुकोज जर मसल सेल मध्ये आल्यानंतर ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्स असतात, ते ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्स काय करणार, बाइंड करणार. सो हा बाउंड फॉर्म राहिला, आणि स्लोली पुन्हा काय केला जाईल ड्रग, यस ग्लुकोज जो काय असेल तो रिलीज केला जाईल. ओके, आणि पुन्हा ते ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्स काय येतील, यस ऍज इट इज आपल्या ओरिजिनल पोझिशनला येतील. सो ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस झाली बघा, म्हणजे फ्री ड्रग इथे येणार आहे, पुन्हा बाउंड होणार आहे, आणि पुन्हा हा ड्रग फ्री होणार आहे, आणि इथे ही ऍक्शन भेटणार. सो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग इट इज अवेलेबल फॉर ऍक्शन. नेक्स्ट, समटाइम्स ज्यावेळी ड्रग घेतला जातो, ओके, तर काही फ्रिक्वेन्सी जादा फ्रिक्वेन्सी मध्ये जर घेतला तर ड्रग समटाइम्स काय होऊ शकतो, अॅक्युमुलेट होऊ शकतो. आणि तो ड्रग अॅक्युमुलेट म्हणजे कुठला आहे, बाउंड फॉर्म मधला ड्रग आहे, तो काय होतो, अॅक्युमुलेट. ओके, इन अ व्हेरियस टिश्यूज ऑफ अ बॉडी. ओके, दॅट इज स्टोरेज ऑफ टिश्यू. ओके, पुन्हा ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. फ्री फ्रॉम इथं ड्रग आहे, बाउंड फॉर्म आहे. ओके, तर बघा बाउंड फॉर्म हा जो काय पुन्हा फ्री होणार आहे. ओके, आणि पुन्हा ऍज इट इज जो काय प्रोटीन असेल तो फ्री होईल. तर पुन्हा ड्रग काय ब्लड मध्ये येणार. सो अगेन ही जी काही प्रोसेस आहे, ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस काय राहणार, नेहमी सुरू होणार. आता बघा हा जो फ्री फॉर्म मधला जो काही ड्रग आता इथं झालेला आहे तयार. ओके, सो याचा मेटाबॉलिझम होणं गरजेचं आहे का, यस जर ड्रग बॉडीमध्ये ऍज इट इज जर तसा जर राहिला, ओके, it may show toxic effect like adverse reactions or side effects. So next process होते, yes, that is metabolism. Okay, nothing but biotransformation. आता bio in the sense yes living body आपले transform. Okay, that is conversion. बघा जीपॅट साठी इम्पॉर्टंट आहे biotransformation, that is B biotransformation. Okay, or sometimes it is also known as that is metabolism. Okay, so ह्या बायोट्रान्सफॉर्मेशन्स मध्ये वेगवेगळे काय आहेत, एन्झाइम्स आहेत. पुन्हा हे एन्झाइम्स काय करत आहेत, यस ड्रगचं मेटाबॉलिझम करत आहेत, आणि ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ ड्रग कन्वर्टेड इनटू अ यस इनऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ ड्रग. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये काही वेळा इनऍक्टिव्ह ड्रग असतात, ते ऍक्टिव्ह केले जातात. ओके, ते प्रोड्रग असतात. परंतु इथं आपण जो इम्पॉर्टंट घेणार आहे, यस ऍक्टिव्ह ड्रग जो काय आहे, हा ऍक्टिव्ह ड्रग युटिलाइज झाल्यानंतर त्याचं इनऍक्टिव्हेशन होणं गरजेचं आहे. सो दिस आफ्टर इनऍक्टिव्हेशन दे फॉर्म यस मेटाबॉलाइट्स. आणि हे जे काही मेटाबॉलाइट्स आहेत हे बॉडीमधून काय केले पाहिजे, एक्सक्रीट केले पाहिजे बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट दॅट इज एक्सक्रीशन. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यस मेटाबॉलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, दॅट इज ड्रग मेटाबॉलाइट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू यस यूरिन, बाइल, fecal matter, sweat and saliva. So these are the yes waste products of our body, so through which drug can easily excrete from the body. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की मला बघा हे डायग्राम कशा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकतो. ॲज अ स्टुडंट जर मी असेल तर कसं लक्षात ठेवणार आहे बघा. यस, मला माहिती आहे की पहिली प्रोसेस आहे ए, नंतर डी आहे, एम आहे, नंतर ई आहे. ओके, तर एबीसीडी मध्ये बघितलं तर ए येतो पहिला, नंतर डी येतो, यस बी सी. ओके, सो बी मध्ये येतो आपल्याला माहित पाहिजे याच्यामध्ये यस डी स्टँड्स फॉर यस बायोट्रान्सफॉर्मेशन. इथे घेणार आहोत आपण, म्हणजेच काय मेटाबॉलिझम. म्हणजेच नेक्स्ट वर्ड येणार आहे काय, यस दॅट इज मेटाबॉलिझम. बायोट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मेटाबॉलिझम. आणि फायनली यस आपल्याला काय माहिती आहे, आफ्टर यस डी काय येतो ई. म्हणजे आपल्याला एबीसीडीचं चांगली येत असेल दॅट इज ए बी सी डी ई, दॅट इज ए देन बी, बी फॉर बायोट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मेटाबॉलिझम, देन डी देन ई. तर सिम्पली आपण असं अशा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकतो. अगेन या डायग्राम मध्ये कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचे, तर मला पुन्हा माहिती आहे यस ड्रग प्रोसेस फॉर्म मध्ये राहणार आहे. ओके, देन नेक्स्ट आहे दॅट इज सोल्युशन. ओके, आपल्याला माहिती आहे लिक्विड सोल्युशन, यस लिक्विड फॉर्म आहे. हा लिक्विड फॉर्म ब्लड मध्ये इझिली इंटर होऊ शकतो. आता ब्लड मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा दोन मिळणार आहेत, यस
प्रोटीन आणि फ्री फ्रॉम. तर प्रोटीन आणि फ्री फ्रॉम कसं लक्षात ठेवायचं ब्लडमधून बघा याच्यामध्ये. तर हा प्रोटीन आहे, प्रोटीनचा पी आहे आपण लक्षात ठेवू शकतो, आणि हा आर आहे, हा आर आपल्याला रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज फ्री फ्रॉम. ओके. तर पुन्हा यस, मला माहिती आहे डिस्ट्रीब्युशन मध्ये दोन आहेत, एक यस फॉर यस, दिस यस फॉर साईट अँड दिस यस फॉर यस स्टोरेज. सो इथे मला रिप्रेझेंट करते की साईट ऑफ ऍक्शन आणि स्टोरेज ऑफ टिश्यू. पुन्हा इथं आपल्याला लिहायचे एक बी आणि दुसरं लिहायचं एफ. ओके, दॅट इज पी पुन्हा बाउंड आणि अगेन एफ दॅट इज फ्री. तर याच्यामध्ये कॉमन राहणार आहे बी फ्री. ओके, आणि हा फ्री ड्रग पुन्हा काय करणार आहे आपण, यस बायोट्रान्सफॉर्म करणार. बायोट्रान्सफॉर्म म्हणजेच मेटाबॉलाइज करणार, मेटाबॉलाइज बॉडीमधून बाहेर. तर अशा पद्धतीने सिम्प्लिफाईड मॅनरने काय करू शकतो आपण हा कन्सेप्ट स्टडी करू शकतो, आणि याच्यावरचे जे काही रिलेव्हंट क्वेश्चन्स आहेत ती इझिली काय करू शकतो आपण सॉल्व्ह करू शकतो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग. ओके, अँड वी विल डिस्कस more concepts from different subjects of pharmacy. Okay, follow on my YouTube channel GPAT Learning. Thank you very much.